1690 ਨਾਲ जुड़ चुके परिवार का स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं तुहाडा सुखविंदर सिंह चंदी प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ PTN 24। अज 24 अप्रैल आ, फ्राइडे है जी, तो वीकेंड आ गया। वैसे आप घरों दे विच बैठे हाँ जी, तो वीकेंड ही है क्योंकि करोना का प्रकोप चल रहा, तो उहदा करके जिहड़ा आपां सोशल डिस्टेंस है उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए अपने आप नूं आपां घरां दे विच रोकिया होया, तो इहदे नाल काफ़ी ज़्यादा चंगा प्रभाव भी जा रहा। अज टैंपरेचर जिहड़ा +6 है जी, तो दोपहरे 11 हो जाएगा, बदलवाई बनी रहेगी। सूरज 6:19 ते चढ़िया तो 8:13 ते छिपेगा। इस प्रोग्राम दे विच अपने नाल पंजाब तो बखतौर सिंह ढिल्लों हुंदे ने बठिंडे तो, ते नाल ही हरजिंदर सिंह धनोआ जिहड़ी इत्थों दी लोकल नॉर्थ अमेरिका दी पूरी दुनिया की अपडेट दिंदे ने। मैं बड़े फख्र नाल कहना चाहुंदा जी, अज साडे सन्मानयोग ऑनरेबल मैंबर पार्लीमेंट जी ब्रैम्पटन नॉर्थ तो रूबी सहोता जी हुणी अपने नाल जुड़ चुके। आपां उन्हां दे नाल गलबात करांगे। काफ़ी कालां आईयां सीगियां, साडे जिहड़े ट्रकर वीर आ उन्हां नूं प्रॉब्लम आ रहीआं, सिटी दे विच भी बाहर भी की कुछ आ। पहिलां ते आपां उन्हां दा स्वागत करदे हां। हां जी भैन जी, स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल जी आਇਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, गुड मॉर्निंग। एंड आई होप जिन्ने भी तुहाडे लिसनर्स ने चंगी सेहत दे विच होण, एंड जो भी गवर्नमेंट वन्नियों हैल्थ एजेंसीज वन्नियों उन्हां नूं दस्सिया जा रहा हैगा भी ओह गौर नाल उहदे ते अमल कर रहे होण इस टाइम पे जी। बिल्कुल भैन जी, मैं अपने दर्शकों को सब तो पहला स्टार्टिंग दे विच ही दसना चाहुंदा भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाए भी रूबी सहोता जी बड़े वधिया इन्हां ने हमेशा ही कौम की भी पूरी पंजाबीयत की बड़ी वड्डी सेवा की है। जदों सिखां दा जिहड़ा लिस्ट दे विच नां पै गया सीगा ते उहनूं कढाउण वास्ते जिहदे च अतवादी शब्द जोड़िया गया सीगा, ते इन्हां ने जिहड़े साडे सन्मानयोग अमरजीत सिंह हुणी दे नाल उन्हां दी टीम दा साडी जाणी कि पूरी टीम वल्लों इन्हां दा बहुत धन्नवाद है, क्योंकि इन्हां ने वध चढ़ के उहनूं बाहर कढण वास्ते सहयोग दिता सीगा। रूबी सहोता जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है। इस विषय के उत्ते भी तुसीं जिहड़ी कौम दे वास्ते चंगा सुचारू काम कीता जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं जानती हैगी हाँ भी स्पैशली सानू काफ़ी बिजी टाइम चल रहा है गवर्नमेंट दे विच। मैं कह सकती हैगी हाँ भी नवीं नवीं पॉलिसीज जिन्नियां कई बार कई साल कुछ पॉलिसीज नूं प्लैनिंग च लग जांदा हैगा आ, उन्नियां पॉलिसीज असीं जिहड़ियां साल भर दियां हुंदियां ने कुछ हफ्तियां दे विच ही कढ रहे हैगे डे पर डे। एंड इहदे विच डेफिनेटली चैलेंजेस आउंदे ते कई बार कुछ चीज़ां ओवरलुक भी कीतियां जांदियां ने। सो मैं अज दे शो दे विच थोड़ो फीडबैक भी लेना चाहुंदी हां। एंड जिस तरह तुसीं कह रहे हैगे तुहाडे काफ़ी कॉलर्स ने तुहानूं कॉमेंट्स एंड फीडबैक दिंदे हैगे ने, इस तरह ही मैनूं ईमेल्स भी कॉल्स भी आ रही ने, ते जिस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया वाले जो मैनूं एडवाइस दे रहे हैगे ने इस टाइम पे वो फीडबैक भी असीं रोज़ दी जिहड़ियां साडीआं पार्लीमेंट ਦੀਆਂ मीटिंगां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ आवाज़ तुहाडी जिहड़ी हैगी आ ਉਹਨਾਂ तक पहुंचाउने हैगे आ। एंड तां ही ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ 1690 AM ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ PTN 24 TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਪ ਤੇ ਤਹਿਲਕਾ TV ਤੇ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਐਪ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲਿਸਨ ਲਾਈਵ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੂਬੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ COVID-19 ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਲੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ 2-2 ਵੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 2 ਵੀਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1,300, $1,400, $1,500 ਹੀ ਬਚਦਾ ਆ, ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ $2,000 ਲੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ $2,000 ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜੋ CERB ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਐਟਲੀਸਟ 5000 ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ 5000 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 5000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੈਪਚਰ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ $1000 ਜਾਂ $1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ CERB ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ $1000 ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $2000 ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ we could discuss all day forever ਉਹ 1200 ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1500 ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 500 ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੋ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ that's the difficult thing ਇਹ ਕਾਫੀ difficult decisions ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ of course ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ 1000 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ $3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਡਿਫਿਕਲਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਦੇ 100 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੋਸਲੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ WHO ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਹੈਲਥ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਖੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ we have to make sure that ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟ ਹੋਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ COVID-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ we've been in very good times and I think because of that people want to be in that same position but government ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ and that's why I think ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੂਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਸ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇ ਬੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੁੱਢਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਅਪ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। $300 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਆਲਸੋ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਵੀ ਟੌਪ ਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਐਨੀਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ $400 ਜਾਂ $600 ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਟਰਾਈਂਗ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ EMPLOYEES ਨੂੰ EMPLOY ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ EMPLOY ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਦੇ ਕੇ ਉਹ CERB ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ EI ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 75% ਤੁਹਾਡੀ EMPLOYEES ਦੀ ਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਆ ਐਂਡ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਸਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੌਪ ਅਪ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2500 ਤੋਂ 2500 ਤੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪ ਅਪ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ CN ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਟਿਮ ਹੋਟਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਟਿਮ ਹੋਟਨਸ ਨੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪੋਲਿਸੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਟਿਮ ਹੋਟਨਸ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਰਸ ਵਾਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਟਿਮ ਹੋਟਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ MPPs ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਨੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਟੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਭਰਾ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਮੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। $1300-1400 ਬਣਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ $600 ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ।
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਾਰਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ GTA ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੰਥ ਬਾਈ ਮੰਥ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ the GTAA can do better and ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ I guess maybe waiving the fees would be a better option at this time ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ I hope and I will advocate ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹ ਵੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ and ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ and especially ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ and ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ and they are front line workers ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ so definitely full condolences to all families ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੂਬੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਦੈਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਹਾਂਜੀ ਰੂਬੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ $1,300 ਜਾਂ $1,400 ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ $1,000 ਔਰ ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ $2,000 ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ $1,300-$1,400 ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ $2,500 ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PSW ਨਰਸਸ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ ਔਰ ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ $1,300-$1,400 ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੇ ਇਹ ਟਰੱਕਰ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $1,300-$1,400 ਜਾਂ $1,500 ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ $2,000 ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ $2,500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ $2,500 ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕਰੂੰਗੀ ਪਰ ਫॉर ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ CERB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ $1000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ C or B ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ $1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ that is some support and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $600 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ ਐਂਡ GST ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ $600 ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਪ ਅਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੇਸਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1200 $1,250 a month ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1,750 ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਨਫ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਲਈ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਸ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ ਐਂਡ 76,000 ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੌਬਸ ਸਮਰ ਜੌਬਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ EMPLOYEES ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ EMPLOYERS ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ EMPLOY ਕਰ ਸਕਣ there's so many things that are happening right now and I think ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ 360 perspective ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਟ ਮੇਬੀ देयर ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਪ ਅਪਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਸ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਸਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ there's a limit to some things and ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੋਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ this is going to be a tough time ਇਹ downturn ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਮ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨਿਊ ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਮੋਸਟ ਇਨ ਟਰਬਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਰਗੇਜਸ ਨੇ ਉਹ ਚ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਐਂਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ we're trying to make sure ਜਿਹੜੇ basic needs ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ meet ਹੋਣ I do know ਮੈਂ negative ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ I think we're going to get through this and I think ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ businesses survive ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕੁਝ businesses ਹੈਗੇ ਨੇ that we know ਕੋਈ ਵੀ recession ਦੇ through ਜਦੋਂ ਕੋਈ downturn ਦਾ time ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ businesses ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ time ਤੇ ਨਹੀਂ survive ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ
ਰੂਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈਆਂ। 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਨਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਰ ਜੌਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ 1250 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆ। PR ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸੋ ਜਦ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਮਰੇ ਮੂਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ CERB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, COVID-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ $1000 ਤੱਕ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ CERB ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 5000 ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਕਟਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਨ ਯੈਸ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ then ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਦਿਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ on the ground ਵੀ ਕਈ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, which is great। and food banks ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ and different areas so that support ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ MPs ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਬੀ ਹੁਣੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਓਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੂਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੇ 1-2 ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵੀਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, 1-2 ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ। ਹੈ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਸ ਖਿਲਾਰ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਮੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਲਰਨੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕਰੂ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੁਦ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਸ ਖਿਲਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਖਿਲਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣੇ, ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? $200 ਬਿਲੀਅਨ। ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਸੀਨੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਫਤ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, 72% ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ 72%, 72% ਉਹ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। 72% ਦਾ ਇਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੱਕੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਗਈ, 72% ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਫੁਰਨਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ GST BST ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੇਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ 8-10 MPs ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 350 ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ $100 ਜਾਂ $1000 ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ MP ਘਰ ਬੈਠੇ 100% ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ 2000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ MPs ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਰੂਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਾਲਰ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। of course ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ it is a tragedy। ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਇਨ ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਯੈਸ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ we're hoping, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਹੈਗਾ ਫਲੈਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। we're hoping that ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਬਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ 5 to 8 days ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ 3 to 4 days ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ MPs ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ 365 MPs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਪਾਸ ਹੋਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਪਰ we're trying to make sure ਵੀ ਅਸੀਂ travel ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਨਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਜਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਖੀਰ ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ although ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰੂਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ Thank you so much. Thank you ਜੀ thank you very much. Bye. ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਪੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 416 710 20 ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416 710 20 ਚ ਸੋਮਲ ਵਾਚ ਕਲੌਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ 905 790 2188 ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਰਾਉਂਡ ਸੋਫਾ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 905 799 8877 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ 647 409 9915 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 1300-1400 1500 ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ 6-7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਹਮਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੋਪ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਪ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੱਲ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗਲੋਬ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 115 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ 662 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਰੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ 634 ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਹੋਰ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 713 ਤੱਕ ਚਲ ਗਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ TTC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੇ ਆਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ TTC ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਆ ਰਿਕ ਲੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ
85% ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਥਲੀ ਰੈਵਨਿਊ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ 1200 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਮਈ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੀਓਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਬਾਰ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ CP24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ 95 ਈਅਰ ਓਲਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸਟ ਪਾਰਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ PC ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੈਰੇਕ ਸਲੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਟਰੀਸਾ ਟੈਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਟਰੀਸਾ ਟੈਮ ਹੈ ਮਸਟ ਗੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ PC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇਸਨ ਕਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੀ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨ ਯੂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਕਲਾਹਾਮਾ, ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਲੁਸੀਆਨਾ, ਉੱਥੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਵੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਆ 5 ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਡਲੀ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਆ ਇੰਨੇ ਐਨਫ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਘਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਿਕਰਿੰਗ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, 131 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 233 ਆ। ਜੋ 233 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 40 ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, 131 ਅਫੈਕਟਡ ਆ, 175 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 66 ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਰਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PPE ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਖਬਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ,
ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਰੋਬੀ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰਲ ਕਿਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਫ ਜੋਸ਼ ਐਂਡਰਸ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਅਪ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ CNN ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕੇਟਲਿਨ ਕੋਲਿਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ CNN ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 12,879 ਤੋਂ 713 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 21,840 ਤੇ 1,243 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ 1,824 ਤੇ 94 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਜੀ। ਜੇ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਚਲੋ BC 'ਚ ਤਾਂ 94 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਅਲਬਰਟਾ 67, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਬੈਕ ਤੇ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਅਪ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ 634 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਣਤੀ 200 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,67,000 ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,93,540 ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 8,92,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। 50,451 ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜਾ 2,19,764, 22,524 ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 25,000 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਫਰਾਂਸ 22,000 ਤੇ UK 18,800। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਟੋਟਲ 43,300 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2,241 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 23,520 ਤੇ 742 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਈ ਨੋ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਊਂਗਾ ਪਰ ਸਾਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਜੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 0190। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਫੇਰ ਚਲਾਤੀ ਜੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ 35 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਚੌਮਾਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ, ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋ ਜੀ ਐਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਮੰਗਾ ਲਓ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋਗੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਲੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੰਪ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਦਵਾਈ, ਫਿਰ ਔਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਐਰੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਂਜੀ 3173 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਰੂਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੋਮਲ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੀ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੇਅਰ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਟਰੱਕ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦਾ, 12 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। GTA ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆ, ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਇਹਨਾਂ ਤੇ 416 670 3173 ਤੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 7148। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਤਾ ਬੋਲਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੀ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਚੁਰਾਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਗੱਬੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੌਂਦਲਿਆ ਜਿਹਾ ਆ ਇਹ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਰੰਪ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨੀ ਢਿੱਡ ਕੱਢੇ ਹੋ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਏਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ
ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਢੱਕਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਫਲ ਫਰੂਟਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਵਨ ਟੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਪਲਾਨ ਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 905-203-3636। ਸਸਤੀਆਂ ਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ 416-293-8700। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜੀ ਰੱਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਕਟਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਲਾਈ, ਕੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਕੀ ਫੜੇ ਜੀ, ਜੇ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੀ CRP ਜਾਂ ਪਾਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜੀ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲੇ 2 ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਬੰਦੇ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 10 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 50 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਟੰਗਿਆ ਜਾਊ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ,
ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਬੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਖੁਦ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਪ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTN 24 ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਮਹਿਤਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਸਿਮਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PTN 24 ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ 905 867 2770। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 9200। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਗਿਣੀ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਂਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੀਓ ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਪੀਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਗਾੜ ਚ ਡੋਰੀਅਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਫਿਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਬੜੀਆਂ ਮਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਵਨ ਟੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ $52 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 GB ਡਾਟਾ ਆ ਔਰ 20 GB ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ $52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ $85 ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ US ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਡਾਟਾ LTE ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਡਾਟਾ USA ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, USA ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ। ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪਲਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਡੀਲ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ $20 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਰੋਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪਲਾਨ $40 ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ $19.95। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਿੰਗ ਫੀਚਰ ਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਜੀ ਸਾਡਾ 905 203 3636 905 203 3636 905 203 3636 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂ ਜੀ 905 203 3636 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 905 203 3636 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 9806। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਮੀਟ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਕਸੀਰੀਨ ਜਾਂ TB ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਐਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਰਲਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਟ, ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸਨਲਾਈਟ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜੇ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਿੰਦਣੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ WHO ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਭਾਜੀ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 336 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਫੇਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਮੇਨ ਹੱਬ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਸੀ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਲੰਟਲੀ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੁਰਕੇ ਨੂੰ ਵਰਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ। ਪਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 0190। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਐਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਪੈਰੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। 5 ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੋਚੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, 7380 ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਲੇ ਚੂਲੇ ਹਨਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਧਮਕੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਪੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਕਤ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਤ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ RSS ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਟਲੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ 18 ਕੇਸ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ ਪਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਸਿੱਖ NRI ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਕਕੀਪਰ ਆ ਬੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵੀ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਆਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਕੀਪਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪੌਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ PhD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ
ਤੇ PhD ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਅਰ ਬਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਭਰਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਉਭਰਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੁਣੇ, ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੱਕਾ ਦੇ ਉਹ ਨਾੜੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਰਜਨ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਟਮ ਬੰਬ, ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ, ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲਾਤਾ ਕਰੋਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 57 ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ OIC ਦੇ, ਔਰ 57 ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਰਨ ਕਾਰਪਡਾ ਨੇ। ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ 416 710 20 ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈ ਕਰਨੀ, ਰਾਡੋ, ਰੋਲੈਕਸ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸਿਕੋ 5, ਸੋਮਲ ਵਾਚ ਕਲੌਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ, 905 790 88। ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੀ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਰਾਉਂਡ ਸੋਫਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 905 799 8877। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 6474098915 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੋ ਕੁ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਥੋੜੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸੰਚਾਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ NDTV ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। NDTV ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ NDTV ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2014 ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, 2016 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੀ 20 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 20 ਗਨਮੈਨ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਪਾਲਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਾਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਕੂਲਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਡੋਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਈਵਨ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਜੀ ਔਰ 10 ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, DGP ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾਗਪੁਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਉਹਨੇ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵਲਰੀ ਦੇ ਵਧਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਇਲਾਕਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਡਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ 2 ਤਖਤ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਦੀ 2 ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ। ਆਪਣਾ UNO ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਰਾਹਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ BJP ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਆ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਵੀਕਐਂਡ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।